सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत में एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरां ते। अमेरिका तालिबान समझौता। अमेरिका ते उसके सहयोगी 14 महीनों के अंदर अफगानिस्तान तो अपने सारे फौजियों को बुलाउणगे वापस। अमेरिका में इंडियाना के शहर इंडियानापोलिस विच भारतीय मूल के व्यक्ति का कतल। हथियारबंद नकाबपोश लुटेरिया ने स्टोर में गोलियां मार के की हत्या। युवा सिटी के सिख कम्यूनिटी सेंटर विखे डिनर डाकूमेंट्री एंड डिस्कशन इवेंट का आयोजन। श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और सिक्ख्यावां ते आधारित डाकूमेंट्री के प्रदर्शन के उपरंत हुई इंटरफेथ डिस्कशन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमेरिका और तालिबान के विचकार समझौता होया है, जिस समझौते के अनुसार जेकर तालिबान समझौते की पालना करता है तो अमेरिका ते उसके सहयोगी 14 महीनों के अंदर अफगानिस्तान तो अपने सारे फौजियों को वापस बुला लैणगे। वाशिंगटन ते काबल ने संयुक्त बयान में यह गल कही है। ऐलान में कहा गया है कि शनिवार को हुए समझौते ते दस्तखत होने तो 135 दिनों के अंदर शुरुआती तौर पर अमेरिका ते उसके सहयोगी अपने 8600 फौजियों को वापस बुला लैणगे। इस विच यह भी कहा गया है कि इस तो बाद वो देश 14 महीनों के अंदर अफगानिस्तान तो अपने सारे फौजियों को ही वापस बुला लैणगे। अमेरिका में शुक्रवार देर रात एक होर पंजाबी नौजवान इंडियानापोलिस विच एक लुटेरे हमलावर की गोली का शिकार हो गया। इंडियानापोलिस स्थित एक गैस स्टेशन से शुक्रवार देर रात तकरीबन 10:30 बजे एक हमलावर पिस्तौल लैके दाखिल होया और बिना कुछ कहे ही उसने मनिंदर की धौण में गोली मार दी। अंबाला के पिंड लोटन का यह 29 साला नौजवान अपने परिवार का सब तो छोटा लड़का सी। मृतक का वड्डा भरा पुर्तगाल में रहिंदा जो कि मनिंदर इत्थों ही उसनूं माली सहायता करता सी। हमलावर लुटेरे ने बड़े ही प्रोफैशनल तरीके दे नाल इस घटना नूं अंजाम दिता। मृतक मनिंदर सिंह दे एक गोली धौण विच लगी और वह 15 मिनट तक मदद लई कुरलांदा रहा पर किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। मनिंदर दे हरियाणा रहिंदे बजुर्ग माता पिता अपने पुत्र की मृतक देह की अंतिम क्रिया दीआं रस्मां अते आखिरी बार उसके चेहरे नूं वेखण दे लई उसकी उड़ीक कर रहे हैं अते इस बुधवार जां वीरवार नूं मृतक देह नूं इंडिया भेजिया जावेगा। पंजाबी भाईचारे वल्लों मनिंदर की मृतक देह के आखिरी दर्शनां दे लई मंगलवार शाम 4 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ तक 1601 ईस्ट न्यूयॉर्क स्ट्रीट इंडियानापोलिस स्थित फार्नल हाउस विखे समागम रखा गया है जिथे कि मृतक देह के आखिरी दर्शन किए जाएंगे। मृतक नौजवान के परिवार की मदद लई गो फंडमी ते एक खाता भी खोलिया गया है। इस घटना संबंधी वधेरे जानकारी न्यूयॉर्क तो साडे ब्यूरो मनीष बैला जी ने फोन ते दिती। हाँ जी मनीष जी, स्वागत है जी तुहाडा। तुसीं इस घटना बारे की कहोगे जी, की जानकारी है तुहाडे कोल जो ये मंदभागी घटना वापरी अमेरिका ਵਿੱਚ एक बार फिर एक पंजाबी नौजवान ਦਾ कतल होया है जी। मनदीप इस बार ਜਿਹੜਾ शिकार हैगा ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ हैगा ਜਿਹੜਾ कि अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਆਊਟਸਕਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਸਨ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਿੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਨ। ਮਨਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ GoFundMe ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਡਿਨਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲੈਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ। What are some of the commonalities that you observe in Sikhism and what we saw in the documentary about the values and history that you also find
in other religions and religious organizations that you work with? Thank you so much for being able to be here. I do agree with what the Cultural Center is doing here, trying to increase understanding between the various components of a community or a country or the world. I think it is a mistake to say, oh, everything is all the same, there's no difference. That kind of smooths over some areas that it doesn't let us bridge into. But we also do need to look for the similarities. And as Dr. Kang and I have had many discussions over the years, and as I've shared with him and others in our community, and also at a previous interfaith event some of you might have been to with the Wisconsin Memorial, I really appreciate what the Sikhs believe in and how they try to contribute. These are values that not every religion and philosophy holds. But as some people with a Sikh background have said, that they feel that Christianity is very closely aligned to Sikhism in many of these values. So I very much appreciate that men and women are equal, that there is no caste system. I wonder if you could connect some of the dots with community building between what the Mormons believe, the approach to joining others to build community, and what we saw in the documentary as well. It's a fantastic question. There's so much going on that to me is, I can't distinguish between what I believe and what I just saw and what I've experienced in my 10 years in this community. What I see in the Sikh religion is the exact same thing. That's what it is. I just want to share one thing that really touched me as I watched this. As you notice throughout this whole documentary, the beauty of music that was just woven in every aspect of this. And I was thinking of a quote from the French impressionistic composer Claude Debussy. He said, "Music is the space between the notes." Music is the space between the notes. Sometimes it's smooth. Sometimes there's tension, there's dissonance. But it's always something that we anticipate. I thought about that as I'm watching this, and what I thought more than anything else is a faith group and faith groups coming together is really the space between the dogma. It is us coming together from different traditions and agreeing on things that we have in common. I celebrate that with my Sikh brothers and sisters who have a common goal to feed, to serve, to love. And maybe just as important, or maybe more so, is that no one is above another. I think it's important for us, besides the wonderful pioneering Punjabi archive that's at the university, which I have used in 2 documentaries, and some of you who helped start that are here tonight, so thank you for that. So can you share with us a little bit about, in this very large university, where does the study of the Sikh religion and other religions and cultures fit in? Just before I answer that question, I was watching that documentary, reminded me of Guru Nanak's distinction between knowledge and education. He's saying that without humility and without self-sacrifice, education is not enough. Self-understanding proceeds from true knowledge, proceeds from humility and service. Generally, within the Middle East South Asia Studies program, we teach many aspects of the shared history and society and culture of the areas of Middle East and South Asia. And one of the best ways to do that is actually through, in some ways, bridge cultures and bridge sort of faiths, especially Sikhism, because as you could see, Guru Nanak Ji's travels tell us how importantly interconnected this entire world was, traveling from the Punjab all the way to Mecca, and from Mecca to parts of Central Asia.
and that is that area of, which we teach, and we are, our student body. A large number of Punjabi students are there from Punjab. They're from the Punjabi speaking tradition, from both sides of the border, India, Pakistan, and elsewhere. And there are people from Fiji, there are people from all over the world who speak Punjabi. There are, of course, Sikhs from different parts of the world. And I think we have a home for them. And I think they're a very meaningful part of our sort of academic and cultural community at the university. Can you talk a little bit about that cross-community building and wellness? I see us as descendants of spiritual movements. And I heard a definition a few weeks ago that said a religious denomination is a description of where a movement stopped. And I think what's really interesting about the movie tonight, and it's really important, I think, that we regularly go back to where the movement started. And what's remarkable when you look at spiritual movements is the commonality of the principles. And so in our view, when we talk about living God's love by inspiring health, wholeness, and hope, we understand that has certain cultural manifestations, but the principles are universal. One thing, 2 years ago when Adventist Health and Ride Out came together, this mission in many ways became a galvanizing factor across all people who work there and the people that we serve. Because inspiring health, wholeness, and hope is what we just spent 90 minutes seeing. A man Guru Nanak, who came into a very challenging environment where the religious traditions had become very hierarchical and had lost the passion of what happened. And through his ministry and his teaching, began to restore that, and out of that came another movement. What resonates most that we can take to our community here and help make it a better place for all? I've come to this realization that spirituality is a very deep human need. It doesn't matter where you live, what continent, what time, what space. And this is where the prophets actually rise up above religious leaders, where they can capture the essence that there's a deep need for human spirituality, the need to reach out across borders, to touch across and feel. And doesn't matter what faith, na koi Hindu, na koi Musliman, Guru Nanak basically reached underneath that there is a deep spirituality that comes from inside you. The other thing, he sort of, and I'll go back to the movie again. If you have to take one thing about what moved me, and I almost had tears in my eyes, I saw a surgeon said, I want to reach out to the Pope, look into his eyes, and kiss his hand, and tell him he's a Sikh. One thing that Guru Nanak brought is he gives you the permission to do that. Okay, so a lot of faiths would put a border around you, what you can and can't say, what makes you good or bad. And this was one thing I struggled with a long time when I was reading the Sikh scriptures. I'm really not, if you say, a traditional Sikh. I've been reading Guru Nanak's poetry because I love the poetry, I love the literature, and love the philosophy. But one thing I found sort of interesting was, this was scripture. It does not tell you any do's and don'ts. So where would I get the morality from? Scripture has to give me a moral lesson. But at the end of the day, what Guru Nanak's leave it up to, it actually holds you to a much higher level. He tells you one thing, he says, you have the question, if you ask a question about anything about morality, the answer lies within you. You reach into your own humanity, that's part of you, you will hear the right answer. You choose not to hear it, that's your business. The answer will come. And it doesn't matter what faith you wear, what denomination you do, that answer is going to be the same. And that's why I sort of feel moved about Guru Nanak, and it allows me to be fellows with everybody. It doesn't matter what hat they wear.
and I feel good in their company. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਬਰਟ ਰੈਡਫੀਲਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 22 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ EB-5 ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਾਧੂ $50,000 ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਨੀ ਆਪਣੇ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। 2020 ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। Counted in the 2020 census to be tabulated as a specific population in the United States, and that only happens when members of the community self-identify on the question on race by reporting that they are Sikh. That's such an important way for them to be counted and to be accurately tabulated as a population in the United States Census. So we hope you will take part in 2020 and ensure that you're counted for your community as Sikh. So as part of the next month, the March of 2020, individuals are going to be receiving contacts through their household via the mail to motivate and be counted in the 2020 census. We have partnership specialists who are working throughout the country with Sikh community leaders to help them understand the importance of being counted, to provide materials, to provide information so that they can understand how to spread the word with their community to be counted as Sikh in the United States Census. So please go to 2020census.gov, find out that information for yourself, and work with your Sikh community leaders to understand how you can easily, safely, and accurately respond to the census in 2020. ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਖੌਫ ਦੇ 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਦਰ ਬਾਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਐਂਡ ਦ ਮੀਡੀਆ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर Sikhs to come out and
take participation in the census. Very important. Also, we are hiring people on the local level. In New York City, we are paying $28 an hour. These are flexible jobs. You work in your own community, and we are looking for people who speak specific language, so it will be easier for people to respond to the census. And we want community's participation when our enumerators go door to door to count population. We want to encourage our leaders to encourage the community to help our enumerators collect the proper information. ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਇਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਐਡ ਵੀ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ, SIKH, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਵੈਨ ਯੂ ਫਿਲ ਅਪ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਮਾਰ ਸਕੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕੋ ਸਿੱਖ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਵਿਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਸ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਐਜ਼ਮੇਰਲਡਾ ਸੋਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰੋਤ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਐਜ਼ਮੇਰਲਡਾ ਸੋਰੀਆ ਦਾ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। I just wanted to talk a little bit about the things that we've been able to accomplish because of the friendship and partnership that we do have with our Sikh Council. In the last 5 years as a council member, I've been able to support every November Sikh Awareness Month, which I believe is extremely critical to the work that you guys are doing here, not only for your children and for your families, but for the community at large. It is important to understand and value the diversity that exists in our community and learn about the Sikh community in Fresno. In addition to that, I was very proud to lead the efforts and support the renaming of a park after one of your guys' greatest leaders from the Sikh community, the JSK Park, the first park, I think, in the entire nation named after one of your leaders. And I think that that was a very, very important and symbolic thing that the city of Fresno was able to do to demonstrate that we value the contributions of the Sikh people in the city of Fresno and of this great valley. That's what I've been very supportive of your community. Lastly, this one more recent thing that we did in the city of Fresno, as you guys have seen in many public buildings in the airports, there's added security. My name is Esmeralda Soria, council member of the city of Fresno. I'm very delighted to be out here in Selma at one of the Sikh temples with the families and the children that have competed, that will be recognized for their great work in learning about the language and the history of the Sikh community. I am running for Congress. I want to encourage everyone to get out and vote because our vote is our voice. We need leadership in Congress that is going to fight for working families here in the Valley so that they can make a difference in the lives of our families in education, healthcare, immigration, jobs for our community. So we need leadership that is from our community, that understands our community. So please follow us on social media. And again, thank you for inviting me here to spend the time with our family and children at the Sikh temple in Selma. ਐਸਮਰਲਿੰਡਾ ਸੂਰੀਆ ਜੋ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਲਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਤਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ੀਕ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਇਕਰਾਜ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਉਟਾਵਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 13 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਇਥੋਪੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 15 ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਇਥੋਪੀਆਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।